जय जगन्नाथ। ए संसार रे भल लोक माने कौन पाई दुखरे रही थांती, अन्याय अधर्मी और पापी लोक माने कौन पाई अति खुशी रे रही थांती। आसंतु जानिबा भल लोक माननकु भगवान कौन पाई दुखरे रखि थांती। यहाँ उपरे एक सुंदर कहानीटिए। काशी नगरर एक विधवा नारीटिए तार तीनोटी पिलामानक सहित रहुथिले। तीन ओଳି खाଇବା ତାଙ୍କ ପାଖେ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। बहुत कम बयस पतिंकर मृत्यु हो जाइथिला। बेसहारा नारीटी पिलामानंकर लालन पालन करवा तांको पाखे बहुत कष्टकर हो पड़ुଥିଲା। सेमाने बहुत दुख कष्ट रे जीवन बिताउथिले। महिलाटी चिंता करी करी बीमार पड़ जाइथिले। किछि दिन परे तांकर मृत्युर समय पाखे आसिला। जमराजांकर आदेश क्रमे जमदूत से विधवा महिलाटी नेबा पई तांकर कुड़ियारे पहुंची जाइथिले। जमदूत से विधवा महिलाटीर दुख और कष्ट को देखि चिंतार पड़गले। महिलाटी रोग जंत्रण शेष निश्वास गणुवा बेले तांकर छोट छोट तीनोटी पिला माने भोक विकल मार मुंड पाखरे बसी कांदुथा। जमदूतटी भाविबाकु लागिथिले एई विधवा महिलाटीर पति बहुत कम बयस मृत्यु हो सारी। जदि मु एई महिलाटी को जमपुर को नहीं जाए एई गरीब बेसहारा पिलामानंकर दुख किए बुझिबो, सेमानंकर लालन पालन किए करिवो। जमदूत दुखी होई से महिलार प्राण न नहीं जमपुर को चली जाइथिले। जमदूतटी एका जाइथिबारु जमराज जमदूतटी को प्रश्न करथिले। जमराजंकर प्रश्न सुनी जमदूतटी दुखी होई कहिबाकु लागिथिले, हे महाराज मते क्षमा करंतु, मु सेई विधवा महिलाटीर दुख सही पारि न एवं तार तीनोटी छोट छोट पिलामानंकर दुख देखि मते बहुत कष्ट हैला। तार तीनोटी पिला माने तार माँ पाखरे बसी भोक विकल कांदिबारे व्यस्त थिले। तांकर दुख बुझिबा पई ए संसार रे केही भी नथिले। दुख असहाय रे दिन काटुथिले। जदि मो सेई विधवा महिलाटी को नहीं आसी थांती, सेई बेसहारा पिलामानंकर दुख और कष्ट किए बुझी थांता। ए कलिजुग रे लोक माने अन्य को साहाय्य न करी अन्य को लुटिबारे व्यस्त रही। मु तांको उपरे दया होई एका फेरी आसी। हे जमराज सेई विधवा महिलाटी को ए संसार रे आउ किछि दिन मर्त्य रे रहिबाकु दियो, जहा फल रे सेई छोट छोट पिला माने बड़ होई जेपर्यंत निजे सक्षम होइना। जमदूतटीर कथा सुनी जमराज क्रोध होई कहिबाकु लागिथिले, जिए भी ए संसार रे जन्म होईची समय आसिले तार मृत्यु निश्चित आसीଥାଏ। किए भी तार आयुष्य बढ़ाई थाए ना किए घटाई थाए। ए संसार भगवानकर लेखा हुआ कर्म उपरे निर्भर करिଥାଏ। ना आमे काहाकू जीवन देई परिबा ना आमे काहार जीवन नहीं परिबा। समय आसिले तार कर्मर फल तांको भोगिबाकू पड़िଥାଏ। भगवान जहा करंती प्राणीर मंगल पई करिଥାଏ। आमे भगवानकर लेखा हुआ केबे बदलाई परिबा नहीं। जमराज कहिबाकू लागिथिले, तुमे तुमर कर्म न करी भगवानकर नियम को उल्लंघन करी तुमे पाप करिछ। तुमर पापर कर्म निश्चित भोगिबाकू पड़िबो। मु तुमको अभिशाप दे कहूची, तुमे मर्त्य रे रही तुमर पापर प्रायश्चित कर। तुमे पृथ्वी पृष्ठ रे तीनोटी मूर्ख काम करी जदि हसी दियो ताहले तुमर पाप कर्मरु मुक्ति मिलिबो। यह कही जमराज सेई जमदूतटी को पृथ्वी पृष्ठ को पठाई देइथिले। तापरे जमराज अन्य दूत माननकु पठाई सेई विधवा महिलाटी को जमपुर को नहीं आसीथिले। जमदूतटी मन दुखरे पृथ्वी पृष्ठ रे पहुंची जाइथिले। जमदूतटी वस्त्रहीन होई एक रास्ता कड़े बसी रहिथिले। ठंडा दिन थिबारु से थरिबाकू लागिथिले। सेई रास्ता रे एक मोची निजर पिलामानंक पई कपड़ा नेबाकू सहर को जाउथिले। रास्ता रे खाली देहरे बसीथिबा लोकटी को देखि तांको मनरे दया आसीथिला। से सेई जमदूतटी पई एक कंबल किणी आनी तांको घोड़ेया पई देथिले। मोचीटीर काम को देखि जमदूतटी खुशी होई तांको प्रणाम करी धन्यवाद देवाकू लागिथिले। पुणी जमदूतटी मोची लोकटी को कहवाकू लागिथिले, ए संसार रे ना मोर घर अछि ना परिवार अछि, मते टिके रहिया पई किछि उपाय कहंतु। जमदूतटीर कथा सुनी मोचीटी मनरे बहुत दुख आसिला। से जमदूतटी को निज घरे रखिया पई प्रतिश्रुति देई निजर घर को नहीं जाइथिले। मोचीर पत्नी जेतेबेले जानिबाकू पाइले तांकर पिलामानंकर कपड़ा आनिबा बदल रे एक बेसहारा गरीब लोकटी को संगरे नहीं आसिछंती, स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा हेबाकू लागिथिला। मोचीटी बहुत दुख और कष्ट रे निजर परिवार चलुथि। मोचीटीर पत्नी से लोकटी को देखी बहुत दुखी हो गए।
କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ 2 ଓଳି ଖାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଆମର ଏଇ ଗରିବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୋଝ ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯମଦୂତଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହସ ଦେଖି ମୋଚି ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମର ଦୟା ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି, ପୁଣି ତୁମେ ଆମର ଝଗଡ଼ାକୁ ଦେଖି ହସୁଛ। ଏହା ହସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଯମଦୂତଟି କହିଲେ, ହସିବାର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିବି। ଏହାପରେ ଦେବଦୂତଟି ମୋଚିର ଘରେ ରହି ମୋଚିର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋଚିର ଜୋତା ଦୋକାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୋଚିର ଗରିବ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କାଶୀ ନଗରୀରେ ମୋଚିର ଜୋତା ଦୋକାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ କାଶୀର ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ମୋଚି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ସିଲାଇ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଜୋତା ସିଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୋଚିଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଜୋତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋଚିଙ୍କୁ କହି ସୈନ୍ୟଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୋଚି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେବଦୂତଟିଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜୋତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଦେବଦୂତଟି ରାଜାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ବିପରୀତ ଚପଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଚିଟି ଦେଖିଲେ ଦେବଦୂତଟି ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ବଦଳରେ ଚପଲ ସିଲାଇ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେବଦୂତଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ବିପରୀତ। ସେ ଦେବଦୂତଟିଙ୍କୁ ଅନେକ କଟୁ କଥା କହିବା ସହିତ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମୋଚିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଦେବଦୂତଟି ପୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଦେବଦୂତର ହସ ଦେଖି ମୋଚିର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୋଚିଟି ଭାବୁଥିଲେ ରାଜା ଶୁଣିଲେ ମୋର ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ଭାବି ମୋଚିଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟଟି ଜୋତା ନେବା ପାଇଁ ମୋଚିର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୋତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଜୋତା ତିଆରି ନ କରି ଆପଣ ଚପଲ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କାଲି ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜା ମହାରାଜମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧାଇ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ସୈନିକଟିର କଥା ଶୁଣି ମୋଚିଟିର ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଡର ଥିଲା, ତାହା କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ରକେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ମୋଚିଟି ଦେବଦୂତଟିକୁ ଗାଳି ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଦେବଦୂତଟି ମୋଚିର କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମୋଚିଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛ? ଦେବଦୂତଟି କହିଲେ, ହସିବାର କାରଣ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଏମିତି ଦେବଦୂତଟି ମୋଚି ଦୋକାନରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, କାଶୀ ନଗରୀରେ ବୁଢ଼ୀ ତାର 3ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଜୋତା ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବଦୂତଟି ସେହି 3ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଏହି 3ଟି ପିଲାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇନଥିଲି। ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବ ରୂପରେ ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେବଦୂତଟି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳଣିରେ ଲାଗୁଥାଏ ସେମାନେ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦେବଦୂତର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଏହି 3ଟି ଝିଅଙ୍କର ମା ଛୋଟବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ସଂଯୋଗବଶତଃ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୋର ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଲୋକ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମୋର ପାଖରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଅନେକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବିବାହର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ କରୁଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବଦୂତଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଏହି 3ଟି ଝିଅଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ଦରିଦ୍ରରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। 2 ଓଳି ଖାଇବା, ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା କେବେ ଲେଭା ଯାଇନଥାଏ। ଏକଥା ଭାବି ଦେବଦୂତଟି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଦେବଦୂତଟି 3 ଥର ହସି ସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହସ ଦେଖି ମୋଚିଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ତୁମର ହସିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଦେବଦୂତଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ମୋର ହସର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଯମଲୋକର ଦେବଦୂତ ଏବଂ ଯେଉଁ 3ଟି ଝିଅ ଜୋତା ସିଲାଇ ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମା ବିଧବା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା।
ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯମରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ଯମରାଜାଙ୍କର ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଏଇ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇନଥିଲି। ଯମରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିନଥିବାରୁ ଯମରାଜ ମୋତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ସଜା ଦେଇଥିଲେ। ଯମରାଜାଙ୍କର ସଜାରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲି। ତୁମେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର କପଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲ। ମୋତେ ଦେଖି ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କମ୍ବଳ କିଣିକି ଦେଇଥିଲ। ମୋ ଉପରେ ଦୟା ପାଇ ତୁମର ଘରେ ରହିବାକୁ ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇଥିଲ। ତୁମର ପତ୍ନୀ ମୋତେ ଦେଖି ପତି ପତ୍ନୀ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ହସିଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଦେଖି ତୁମର ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା। ଭାବିଥିଲେ ଆମର ଗରିବ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବୋଝ ଆସି ରହିଯାଇଥିଲା। ତୁମର ପତ୍ନୀ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ତୁମ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଓ ଦରିଦ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲ। ତୁମର ନାମ କାଶୀନଗରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ହସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୋତା ବଦଳରେ ଚପଲ ସିଲାଇ କରିଥିଲି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲ, ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁସି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଜୋତା ବଦଳରେ ଚପଲର ଦରକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ ଏମିତି କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଓ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଭାବିକି ଏ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିନଥାନ୍ତି, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଦେବଦୂତଟି ମୃତ୍ୟୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିବା ପରେ ଯମରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।